الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولك شكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اغفرنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان لعين وجبار عنيد ذي عين وذي بطن من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وإنا من موجبات السلامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعد له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ورضوان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ضربنا بأننا اغتربنا وأننا أسرفنا على الأرض أسرفنا فاكتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا الأوراد وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسعير الهلاني وكل ذي محبة جيرة أصوبا والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجود من نال باعتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه أدهبي وآله وصحبه عداد قاصصه والحمد لله في البدء والتناهي. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن الشيخ الأحمد الحديث محمد البيت أن الله يغفر له ويرحمه ويجعله بالقول الصالح وأمواله معروف الفاتحة والبركة في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم
محمد يا رب وارضى
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسرته مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وبرزت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ضراء أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدفع تركه بيد رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كانه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في سلام
salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai malam ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat dan juga nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini, Mushola Iman, dalam rangka acara tawakupan sementara taklim tiap malam Senin yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Suhadan Nadi. Kita mendoakan mudah-mudahan guru kita ini selalu istiqomah dalam memberikan ilmunya kepada kita dan juga selalu diberikan kesehatan, panjang umur serta keberkahan. Yang kami hormati tentunya guru tetap kita Ustaz Suhadan Nadi, dan juga yang saya hormati Bapak RW 01 Bapak Lili Ramli, dan juga yang saya hormati pada jamaah taklim tiap malam Senin. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak panjang lebar yang disampaikan, sekali lagi saya mewakili segenap pengurus Mushola Nur Iman mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Ustaz Suhada yang telah 1 tahun ini menyampaikan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita menjadikan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bekal kita menuju hari akhir nanti. Dan juga saya di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada khusus kepada warga RT 07 RW 01 yang telah sedikit banyaknya menyumbangkan sebagian hartanya untuk perkembangan daripada Mushola Nur Iman ini. Sampai saat ini kami mohon doa serta saran dan masukannya ke depannya untuk perkembangan mushola ini, dan juga mudah-mudahan jamaahnya makin istiqomah, makin banyak, dan juga pengajian kita yang ikut taklim makin banyak ke depannya. Untuk itu setelah 1 tahun ini ditawarkan sementara, sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari guru kita bisa bermanfaat. Saya kira sekian. Dan juga di mushola ini ada, selain ada taklim malam Senin, juga saya sekaligus mengajak bapak-bapak untuk hadir tiap Sabtu pagi. Ada ratib dan pembacaan maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan juga yang tentunya pasti ada malam Jumat Yasin bersama di mushola. Mudah-mudahan serangkaian acara di sini saya hanya mengajak tetap Allah juga yang menggerakkan hati kita semua. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melangkah atau mengerjakan yang baik-baik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang mulia para satidah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, khusus pengurus Mushola Nurul Iman, lupa Bapak RW, Bapak RT, hadirin wal hadirat, para jamaah yang semoga seluruhnya mendapatkan limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kembali kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah amanahkan kepada kita. Malam ini kita dapat duduk kembali di mushola yang kita cintai ini dalam rangka tawakufan majelis malam Senin yang kita adakan pada Isya. Semoga seluruh yang kita niatkan malam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang telah kita baca semoga Allah berikan ketenangan kepada hati dan pikiran kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Salawat yang kita baca semoga Allah berikan keberkahan bagi hidup kita, ilmu kita jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian, cuaca sangat cerah sekali, bahkan terang karena ini malam tanggal 13 bulan Sya'ban sudah ada bulan purnama yang muncul. Malam ini 13, besok 14, malam Rabu 15 namanya nisfu Sya'ban. Ya. Malam yang sangat mulia, yang malam itu Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Kalau Nabi yang didatengin, Nabi tahu bedanya jin dan malaikat. Tapi kalau manusia, kadang-kadang manusia biasa macam kita, kadang-kadang kita nggak bisa bedain mana jin, mana malaikat. Itulah kasus orang-orang yang zikir di petilasan, di tempat-tempat yang dianggap bisa khusyuk, dianggap yang datang malaikat, datangnya jin. Mana buktinya? Lihat isi perintahnya, isi informasinya. Kalau informasinya bertentangan dengan ajaran agama, yang datang bukan malaikat tapi jin. Selevel Tuan Imam Ghazali pernah beliau sholat malam lalu berzikir, datang sosok yang muncul di hadapan beliau menamakan dirinya malaikat Jibril. Kata Jibril yang dalam pengakuannya, wahai Imam Ghazali, kau adalah satu di antara ulama yang sangat luar biasa, ilmumu sangat tinggi, ibadahmu tak tertandingi. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang dahulu, sekarang dan yang akan datang. Aku mulai besok udah gak perlu lagi tahajud, gak perlu lagi sembahyang 5 waktu, udah pensiun. Imam Ghazali orang soleh yang imannya kuat, ilmunya tinggi. Begitu dijelaskan oleh sosok yang muncul di depan beliau untuk berhenti sembahyang, berhenti ngaji, berhenti ibadah, ambil bakyak beliau. Kau ke bakyak? Ada kayu, disampit, dilemparin. Idhab ya lain, pergi wahai yang tertutup. Imam Ghazali tahu proses ini bukan malaikat, jin. Kok jin? Mana ada orang disuruh berhenti sembahyang? Nabi yang begitu soleh, yang begitu alim, pemimpin ahli ibadah, kekasihnya Allah, nggak pernah Allah suruh berhenti sembahyang. Kali gitu cuti 3 hari sembahyang, enggak. Begitu disuruh berhenti sembahyang, kata Imam Ghazali, idhab ya lain, kau adalah setan yang terkutuk. Kau tidak mungkin ada orang disuruh berhenti sembahyang. Nah, kalau selain Nabi bisa bedain, kita kadang jin, kadang malaikat. Tapi secara umum, bisikan yang datang, bisikan jin, bisikan setan kalau buat kita. Secara umum. Ntar kita baru ketemu malaikat, kapan? Waktu mau meninggal. Bukan Jibril, tapi Israel. Maka jangan pengen buru-buru ketemu malaikat, jangan. Taran-taran aja dah. Habis bulan puasa dah. Jadi jangan sampai kita merasa itu malaikat, belum tentu. Kalau Nabi sudah pasti, beliau bisa tahu. Jin datang mau masuk Islam, bersyahadat di hadapan beliau. Oh ini jin. Kalau malaikat tidak ada yang syahadat, dia sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk yang melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Sudah beriman kepada malaikat. Ya. Apa kata Jibril? Dia datang di bulan nisfu Sya'ban, malam Rabu. Kata Jibril, hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban. Wahai Nabi Muhammad, ini malam pertengahan bulan Sya'ban. Nisfu itu separuh artinya, setengah. Kalau sebulan 30 hari, separuhnya berapa? 15. Namanya nisfu, 11 separuh. Ini malam, kata Jibril, malam separuh bulan Sya'ban. Kata Nabi, emang kenapa?
Nabi belum dikasih bocorannya, cuma sekedar dikasih tahu, malah musuh sahabat. Cuma kenapa dengan musuh sahabat? Kita yang belum tahu, kenapa dengan musuh sahabat? Kata Jibril, walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Ini malam Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan dari neraka hamba-hamba yang ibadah berapa banyak? Sejumlah bilangan bulu domba yang diternakin oleh Bani Kilab. Saudara pernah ngitung nggak bulu domba berapa lembar? Satu ekor itu ratusan atau ribuan apa jutaan? Domba ratusan, ribuan apa jutaan? Tahu deh ya, kalau gitu saya nggak tahu. Banyak lah pokoknya. Bukan seekor, sejumlah ternak yang sedang digembala oleh Bani Kilab. Bani Kilab itu terkenal di Madinah. Itu Bani yang suku yang kalau dia piara kambing, orang bilang tangan yang adem, tangan yang berkah. Kambing yang gemuk-gemuk, beranaknya sekali 3. Kan jarang, kambing rata-rata 1, 2. Ada yang kayak cepat juga ada, tapi jarang. Tapi lompokan Bani Kilab yang menggembala, yang kangen Bani Kilab, yang punya Bani Kilab, itu kambing yang gemuk, bulunya banyak dan jumlahnya banyak. Kalau satu ekor kambing bisa kita perkirakan lah, katakan 10.000 bulu, ada 10.000 lah, 10 lembar. Itu kalau ada 500 kambing jadi berapa? Jadi berapa? Banyak kan, pokoknya banyak. Itu Allah berikan buat orang yang ibadah di bulan nisfu Sya'ban. Terus la yanzurullahu fiha ila musyrikin. Tapi ingat, di malam itu meskipun dia ibadah, dia istighfar, dia berdoa, Allah tidak akan melihat dia. Siapa dia? Pertama orang yang musyrik. Musyrik itu dia iman pada Allah, tapi ada kekuatan lain yang bikin dia menduakan Allah. Tuhan dia Allah, tapi ada kekuatan lain yang dia percaya bisa mengatur hidupnya. Kita nih orang laki suka sering menjadikan kantor, pabrik, bos kita sebagai Tuhan. Kalau kita nggak kerja, nggak dapat duit. Kalau kita nggak kerja, nggak makan. Yang bikin kita dapat makan, kerjaan kita. Ibu-ibu juga sama kadang-kadang. Yang dia merasa yang ngasih nafkah adalah lakinya, yang ngasih makan lakinya, yang ngasih buat belanja lakinya, yang ngakuin baju lakinya, yang ngasih jajan anak lakinya, yang biayain sekolah lakinya. Itu bisa jadi seorang musyrik nantinya. Sehingga iman kita kadang-kadang suka lemah di saat kehilangan bapak, kehilangan suami. Banyak ibu-ibu yang nangisnya berkepanjangan. Apa dia bilang? Ya Allah, tong, bapak lu udah gak ada, kalau jajan bagaimana? Lu makan apa? Makan sendal, bapaknya gak ada, makan nasi juga kan? Jadi kalau dia merasa dengan adanya suami, dia bisa makan, bisa dikasih nafkah, bisa beli ini, bisa beli itu karena Tuhannya suami. Suami bisa mati. Maka bapak udah bilang sama ibu, yang ngasih makan ibu, anak, Allah. Yang ngasih nafkah, Allah. Yang beli sesuatu, Allah. Yang ngasih biaya sekolah, Allah. Semuanya Allah yang ngasih. Bapak cuma ketitipan. Jadi bukan bapak yang ngasih, tapi Allah. Kalau nanti bapak meninggal dunia, ibu jangan sedih. Jangan sampai merasa nggak bakal berhenti makan. Jangan sampai merasa anak putus sekolah. Kenapa? Sebab Allah nggak akan mati. Jadi jangan bingung kalau bapak mati. Kalau bininya, iya pak, saya mau kawin aja lagi, ngapain sih? Ya, jadi artinya orang yang beriman pada Allah Ta'ala, begitu dia meyakini ada kekuatan lain yang mengatur rezekinya, mengatur hidupnya, berarti dia ada kemusyrikan di situ. Maka kita kudu sering-sering istighfar. Kan banyak kita ditemukan syahadat-syahadat dalam ibadah wajib kita. Di tahiyat ada syahadatnya, orang mau nikah syahadat juga kan. Kira-kira perlu gak mau nikah syahadat? Sebetulnya nggak perlu, orang dia udah Islam kok. Kata laki-laki agamanya Islam, perempuan Islam, mau nikah di musola, gimana nggak Islam?
Tapi Pak Penghulu, Pak Amin sudah minta syahadat. Mestinya nggak perlu. Tapi kadang-kadang ada kemusyrikan yang kita lakukan yang tanpa sengaja. Maka dalam sholat ada tahiyat, di dalamnya syahadat. Azan, ada syahadatnya nggak? Ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Qomat ada syahadatnya. Jadi kita diminta untuk tajdidus syahadat, memperbaharui syahadat. Sebab takutnya sama Allah kita percaya, tapi masih ada keyakinan lain yang bisa kita percaya dengan yang lain. Maka diulang syahadatnya dalam berbagai keadaan. Allah tidak akan mengampuni, tidak akan melihat, tidak akan mengabulkan doanya orang yang datang di malam nisfu Sya'ban dengan baca Yasin dan zikir, tapi dalam hatinya masih ada kemusyrikan. Pertama. Yang kedua, wala ila musyahidin. Allah tidak akan melihat, tidak akan mengampuni, tidak akan mengabulkan doanya orang yang dalam hatinya ada permusuhan dengan saudaranya. Masih ada rasa gedek sama saudara, masih ada rasa benci sama saudara, baik saudara seagama atau saudara senasab. Kalau saudara seagama itu lebih kuat ikatannya daripada nasab. Orang yang diikat dengan tali akidah, dengan tali syahadat lebih kuat ikatannya daripada dengan tali nasab. Kalau nasab bisa jadi dia beda agama, tapi kalau satu akidah, saudaranya di dunia dan di akhirat. Kalau nasab, saudara kita beda agama, saudaranya di dunia doang, di akhirat musuh kita itu. Tapi kalau saudara seakidah, sama-sama syahadat, di dunia dia bersaudara, di akhirat dia tetap bersaudara. Kumpulnya bakal bareng, dunia bareng, akhirat juga bareng. Maka di hati masih ada pertikaian, ada rasa benci, rasa gedek dengan saudaranya. Allah tidak akan mengampuni dosa di malam nisfu Sya'ban, tidak akan mengabulkan doanya, dan dia tidak mendapatkan pembebasan dari neraka di malam itu, sebab masih ada perasaan dengan saudaranya yang dia benci. Karena itulah kita sebelum masuk nisfu Sya'ban saling maaf-maafan. Apalagi besok malam Rebo sebelum musola nih, kumpulin anak ini, bilang bawahnya yang bilang nih, malu kita ngomongnya, masa malu? Jangan dulu malu. Ini malam nisfu Sya'ban. Kalau bapak punya salah, maafin bapak. Kalau bapak selama ini zolim, maafin bapak. Namanya kalau lu mau bekasin kayak ini, mau bekasin. Kita benar dicurigai, kita pengen benar banget minta maaf. Ya bapak lu mau bekasin kayaknya habis maghrib lewat nih. Benar banget bapak. Mau ngabisin kayaknya bapaknya. Bilang gitu aja, maafin bapak. Kalau bapak punya salah. Akhirnya kan bini kita juga bakal luluh hatinya. Iya pak, ibu juga sering salah sama bapak, maafin. Anaknya juga boleh minta maaf. Udah rapi di keluarga, berangkat ke sholat. Bawa air bawa. Mau yang kecil, Leo boleh. Mau yang rada banyak dikit, yang 600 ml bawa, yang seliter bawa. Ustaz, anaknya 8 galon bawa, apa sekalian. Bawa galon, silakan. Bawa apa itu? Kalau dulu yang di tenek, Ligen yang 5 liter boleh, yang 10 liter boleh, yang 30 liter lagi bawa. Drum lagi bawa sekalian. Itu air obat, air yang diniatkan. Ini air yang udah didoain, itu ada molekul-molekulnya yang bisa menjadi sugesti namanya, penyembuh dari keresahan hati kita. Ini nggak ada unsur kimianya. Diteliti sama dokter, air biasa, tapi sudah mengandung ketenangan. Obat pertama orang yang sakit, kudu tenang dulu. Obat pertama orang punya masalah, tenang. Orang puyeng tuh, kan karena emang ada yang dia pikirin. Dengan dia tenang, itu masalahnya bisa rapi. Maka dikasih air, mau kiai dikasih air, itu bisa baik. Diabetes ya nggak bisa, tapi dia tenang. Karena mungkin orang sakit jantung sama air sembuh, ada. Ini harus pasang ring ini, jantung dia, kasih air, sembuh kasih air dia. Waduh, hebat ini. Nggak dikasih tenang. Begitu dia tenang, masalah yang sedang dihadapi akan dihadapi dengan ketenangan. Nah,
Jadi bawa air, bawa silakan, nggak apa-apa. Ustaz, saya bawa air buat minum aja, ya udah bawa buat minum. Yang buat bungkus nggak ada, yang buat di rumah nggak ada, nggak apa-apa. Itu air kita bawa juga tenang, kita minum. Seragam ke motor, besoknya yang nawar tuh motor. Ini berkaris besar, bukan ada yang nawar. Ya, artinya niatnya yang banyak, niatin yang banyak. Sebab Tuhan bakal didoain. Buka tutupnya. Maka banyak guru-guru kita yang ngajarin kalau lagi tahlilan, lagi zikir, lagi ratib, buka tutupnya agar masuk aura ketenangan bakal masuk dengan zikir, dengan ayat Quran bakal masuk tenang. Itu namanya tabarukan, berwasilah dengan air yang sudah didoakan, dibaca yasin dan seterusnya. Hidupnya bakal jadi tenang pikirannya. Nah, orang yang di dalam hatinya masih ada sifat benci dengan orang lain, dengan saudaranya, Allah gak akan mengampuni, gak akan mengabulkan, dan dia tidak akan mendapatkan kebebasan dari neraka. Siapa lagi? Wala ila qati'ir rahimi. Allah tidak akan melihat di bala syahabat orang yang pernah mutusin persaudaraannya dengan saudaranya, senasab maupun seakidah. Saya sering bilang orang yang senasab dan seakidah kan seperti air terjun darahnya, yang dipotong sama pedang setajam apapun nyambung lagi, air terjun. Kalau kena bau pisang kita potong nyambung lagi nggak? Kagak. Semua yang kita potong itu benda-benda kita potong udah nggak akan nyambung lagi. Tapi begitu air terjun kita potong, pedang yang tajam itu air nyambung lagi, nyambung lagi, nyambung lagi. Bab satu akidah dan satu nasab. Allah sudah menjaga itu buat kita yang satu akidah dan satu nasab, sehingga jangan sampai yang sudah Allah takdirkan sebagai satu darah atau satu akidah kita putuskan persaudaraannya. Alhamdulillah. Tidak hanya doa yang tidak dikabulkan, orang yang pernah putusin persaudaraan, jangankan surganya, harumnya surga tidak bisa dia rasakan, baunya surga dia nggak bisa juga. Karena itu kita yang menyikapi orang yang sering nyakitin kita, ingat aja, oh iya dia manusia biasa. Boleh kita ingat, gak akan lupa, tapi jangan sampai gak dimaafin. Bilang sama dia, ya gue maafin tapi gue gak lupain, kayak mati gue bakal ingat. Dimaafin tapi gak dilupain. Kan selama kita masih punya ingatan, ingat ke kita? Ingat. Fine, sudah gue diumpetin. Artinya kita masih ingat kezaliman saudara kita, kesalahan saja yang diperbuat terhadap diri kita, ingat, tapi jangan disimpan. Sekedar ingat aja, ingat, maafin. Maka untuk bisa kita merubah suasana yang sakit hati menjadi cinta, kan disuruh memberikan, disuruh kita baik-baik sama dia. Ya, jadi tidak hanya maafin, tapi berbuat baik sama dia. Wal kadhiminal ghaidh, tahan amarah. Yang kedua, wal afina 'anil nas, maafin orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta dengan orang yang berbuat baik. Jadi tahan amarah, jangan gampang emosi. Kalau sudah bisa nahan amarah, sekedar nahan amarah doang, bisa tensi darah naik. Biar gak naik, maafin dia. Karena susah maafinnya, berbuat baik kemudian. Itu terapi-terapinya. Kalau pengen kita gampang mencintai orang dan bisa melupakan hal yang kita benci dari dia, caranya tahan amarah, maafin, dan berbuat baik kepada dia. Ini dikatakan orang yang mutakin. Ya rada susah, kita coba. Yang ketiga, wala ila musbilin, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa, tidak akan mengabulkan doa, tidak akan memberikan dia pembebasan dari neraka orang yang ada perasaan merasa lebih sombong, merasa lebih tua, merasa lebih pinter, merasa lebih alim, merasa lebih kaya, merasa lebih tinggi derajatnya. Itu merasa lebih kan sifat setan, sifat iblis. Maka kita dilarang oleh agama kita buat punya sifat merasa lebih dalam berbagai hal. Ya. Jadi sifat merasa lebih itu yang bikin Allah jadi marah sama kita. Iblis, dia bukan nggak mau sujud dan Adam yang Allah marah, bukan. Cuma karena dia punya merasa lebih. Kalau dia nggak mau sujud sama Adam itu perkara yang wajar. Kenapa? Adam makhluk yang baru, yang dari segi ibadah ya
orang baru. Iblis nggak tertandingi ibadahnya, ilmunya tinggi, ibadahnya juga getol pada awalnya. Tapi Allah marah sama iblis gara-gara dia merasa lebih mulia, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat ibadahnya. Kalau sudah merasa lebih, jatuhnya bakal ngecilin orang lain. Ngecilin orang, jatuhnya karena itu sudah merasa lebih, merasa tinggi. Nah, selanjutnya wala ila akin walidayhi, dan Allah tidak akan melihat, tidak akan mengampuni dosanya, tidak akan mengabulkan doanya, tidak akan memberikan dia pembebasan dari neraka untuk orang yang menyakiti perasaan orang tuanya, durhaka sama orang tua. Jadi besok Senin, Selasa yang masih punya orang tua, kalau sempat datang telepon, ya minta ridhonya. Pak, besok mau sabar. Kalau saya ada pernah durhaka, nyakitin, bentak atau apa, mengapinya, tumben loh dia. Maka kalau dia main baik, kita tumben kan sakit hati ya. Kita tumben. Udah nggak jadi dah, nggak jadi. Nggak jadi. Ya, mau habisin lagi. Itu penting begitu, Pak. Jadi kita minta ridho orang tua. Nggak besar kilo aja. Malah kalau suruh rumah dekat, datang kita. Datang orang tua, jangan kayak aku di jalannya. Aku di jalannya kan dekat. Datang rumah bapak emaknya jalan dekat. Pas Gibran, jangan. Itu rada letoy dikit karena ada yang dia tenteng. Ada yang dibawa. Nah, minta maaf sama orang tua, minta ridho sama orang tua kalau masih ada. Kalau sudah meninggal, doain, niatin, baca Fatihah, baca tahlil, baca Yasin, niatin ya Allah, saya niatin buat baca Fatihah, buat baca Yasin, baca zikir, baca apa aja yang saya kirimin. Itu punya duit, sedekah, niatin buat orang tua yang udah meninggal dunia. Ya Allah, ada duit nih 5.000 buat bapak 2.500, emak 2.500, dia nggak berebut, 2,5 dan 2.000 ya orang 1.000 dah, bagi 2, emak 1.000 bapak 1.000, kemampuan kita. Lihatin begitu, ya Allah saya kirim ini hadiah sedekah buat emak bapak saya sudah meninggal dunia. Saya niatin buat beliau berdua. Kalau dulu saya punya salah, saya nyakitin, saya durhaka, ya Allah dengan berkah sedekah biar emak saya girang. Kalau dia girang dia bakal maafin saya. Durhaka sama orang tua, aduh, belak sakit kita, susah. Bakti sama orang tua berkah hidupnya, segalanya akan dipermudah sama Allah. Sebab apa? Posisi Allah sebagai Tuhan, bawaannya orang tua kita. Nabi Adam, dia tercipta, nggak perlu perantara. Siti Hawa juga sama. Sementara kita nggak akan mungkin kita bisa ada tanpa ada orang tua. Kita kok dari batu emang? Iya, dari orang tua. Kita bukan ujuk-ujuk muncul, tapi ada wasilah yang bikin kita ada. Siapa dia? Orang tua kita. Allah sampai jatuhnya wasiat di atas pesan kan, pesan wasiat. Ini wasiat Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiati kepada manusia untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Wasiat jatuhnya. Allah wasiat. Bukan pesan tapi wasiat. Bahkan Allah sebut jasa orang tua kita. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amain. Ibumu yang telah hamil mengandungmu selama 9 bulan. Mulai dari hamil lalu menyusui selama 2 tahun, disapihnya 2 tahun. Itu bayangkan kita, Pak, tidak hanya waktu hamilnya. Banyak ibu-ibu yang gak puasa gara-gara dia mikirin anaknya, ini kalau saya puasa antar bayi saya bagaimana. Banyak ibu yang gak puasa gara-gara sedang menyusui. Ibu gak terawih gara-gara punya bayi. Ibu gak ibadah gara-gara repot sama anaknya, ibadah yang sunnah dia tinggalkan, repot sama anaknya. Itu kita pernah begitu. Yusaidnya kita benar-benar yusaidnya. Jadi Allah sebut, jangan sampai kita lupa. Kita ini gak lupa sebetulnya. Yang ngelahirin ibu, yang ngasuh ibu, jasanya banyak. Kita gak lupa, tapi Allah tekankan lagi. Ingat, ibumu yang telah mengandungmu 9 bulan, menyusuimu selama 2 tahun. Apa kata Allah?
anishkurli wali walidaika, agar kamu bersyukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Ya, maka dari itu kalau orang tua masih ada besok, ya, sempat datang nggak datang, kalau jauh ya kirimin aja doanya. Nah, terus wala ila mudmini khamrin, Allah tidak akan melihat orang yang meminum minuman keras, tidak akan mengabulkan doanya, tidak akan mengampuni dosanya. Dia tidak mendapat jatah bebas dari neraka kalau dia minum minuman keras, narkoba bangsa kita sekarang. Jadi 6 kelompok inilah yang terhalang pengampunan, terhalang doanya, terhalang rahmat, terhalang pembebasan dari neraka. Seluruh yang berdoa di malam itu akan Allah kabulkan. Sehingga kita meraba-raba, adakah 6 kelompok ini yang ada pada diri kita? Kalau kita tidak ada, maka kita yakin doa kita akan Allah kabulkan. Kalau ada, buru-buru dah benahi. Ini masih ada waktu 2 hari. Ya, masih ada Senin, ada Selasa. Kita mikir-mikir, kira-kira adakah 6 hal ini yang pernah kita lakukan? Kalau ada, kita rapihin. Kalau nggak ada, kita tambah istighfarnya dan tambah taubat nasuhnya. Dan itulah 6 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dikabulkan doanya, dan dia tidak akan mendapatkan pembebasan dari api neraka di malam nisfu Sya'ban. Di tengah Allah akan memberikan garansi pembebasan dari neraka sejumlah bilangan bulu domba yang dimiliki oleh Bani Kilab. Karena itulah malam ini tawakupan pengajian. Setelah sekian lama kita bersama di Nurul Iman, tentu ada khilaf, ada salah. Ini saya ngomong gini bukan mau kasih, bukan saya mau ngabisin saja. Ya, manusia biasa, ada salah, ada khilaf. Bapak juga sama, ibu juga sama, ada salah, ada khilaf. Kalau ada salah, ada khilaf di antara kita saling menghalalkan. Ya, dan kita lihatin lagi bulan Syawal kembali kita hadir di pembukaan pengajian. Ini penutupan niat buat datang pengajian waktu dibuka, waktu pembukaan. Itu sepanjang malam Senin berpahala tuh kita. Apa? Kita menunggu kapan pembukaan. Jadi di penutupan niat buat datang di pembukaan, di pembukaan niat buat datang di penutupan. Jadi ngaji kita jadi penuh. Kok pembukaan datang, penutupan datang. Katanya bagaimana kita urusan itu? Hujan, keren, ini keren. Apa ya? Oke, niat datang pembukaan dan penutupan. Jadi lengkap. Alhamdulillah yang datang di penutupan tandanya dia husnul khotimah. Akhirnya bagus gitu. Oke, akhirnya datang. Kalau hari biasa kan mingguan nggak ada makanan kan? Nggak ada kan? Ini aromanya udah mulai sedap banget ya. Udah jalan lama nanti disukain orang ya. Ya itu aja. Jadi artinya selama kita bersama ada salah ada khilaf, tentunya kita saling menghalalkan, saling memaafkan, dan saling mendoakan. Mudah-mudahan Ramadan kita, Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, berkah hidup kita, duit kita banyak buat ibadah, dan Allah berikan seluruhnya yang dimohonkan, yang didoakan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saja, semoga Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu biha namutu insyaallah ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Nahmaduka ya ghafur ya syakur, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna mutahabbina fika, mutajalisina fika, mutazawirina fika, mutabadilina fika. Warda anna ya Allah la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha.
اللهم بجاه البشير النذير محمد صلواتك عليه وسلامك عليه اجعلنا من خيار أمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في منهه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم اجعلنا ممن يقيم هذا الدين وممن يخدمه وينصره واجعل همتنا يا الله لإلهي كلمتك العليا مع السلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام واحفظنا من الذنوب والآثام دواه بها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.